کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی کرسی نہیں ہے. اگر ہمارے کیمرہ مین ہمارے ناظرین کو دکھا سکے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے یہاں پر کہ کچھ چند لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہیں اور اب آمد جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. افطاری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. ابھی یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ بھرپور انداز جو ہے اور جو جوش ہے وہ ولولہ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا. آج کی جو اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید لال حویلی کے باہر یہ میلہ سجایا کرتے تھے اور 13 اگست کی رات کو جو ہے وہ آتش بازی کا جو ہے وہ یہاں پر مظاہرہ کیا جاتا تھا. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ رمضان ہے اس لیے اس کے احترام میں شیخ رشید کی جانب سے آتش بازی کا جو ایک روایتی انداز تھا ان کا وہ یہاں نہیں ہوگا اور صرف تقاریر ہی جو ہے وہ سننی پڑیں گی. یہاں پر جو آئیں گے لوگ اس جلسہ گاہ میں شریک ہوں گے تو اس کے لیے انتظامات جو ہیں وہ تو کر لیے گئے ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ مدعو بھی کیا جا رہا ہے. لال حویلی کے باہر مشعل بردار ریلی کی قیادت کرتے ہوئے عمران خان اور شیخ رشید اس جلسہ گاہ میں آئیں گے. اور دوسری بہت شکریہ آپ کا. عثمان خان رپورٹ کر رہے تھے لیاقت باغ سے, جہاں پہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان مشترکہ جلسے سے خطاب کریں گے. جلسہ گاہ کی صورتحال پر رپورٹ کر رہے تھے راولپنڈی سے آج نیوز کے نمائندے عثمان خان. وزارت داخلہ کے حکام نے افغان مشیر کی جانب سے پاکستان میں گرفتار طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا. اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مختلف اخبارات میں افغان مشیر کی پاکستان میں طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی خبر بے بنیاد ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ افغان مشیر کے بیان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. ذرائع ابلاغ میں ملا عبدالغنی سے ملاقات کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے. سپریم کورٹ میں سابق چیئرمین اوگرا توقیر صادق کے کیس کی سماعت ہوئی. معاملے میں 44 ارب روپے عوام کی جیب سے کسی اور کی جیب میں چلے گئے. نیب نیک نیتی سے کام نہیں کر رہا, ججز کے ریمارکس. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے توقیر صادق کیس میں توہین عدالت کی درخواست کے مقدمے کی سماعت کی. توقیر صادق کے وکیل ڈاکٹر باسط نے بتایا کہ ان کے موکل 20 دن قبل قانونی طور پر ملک سے باہر جا چکے ہیں. نیب نے عدالت کو بتایا کہ توقیر صادق کا نام 25 جنوری کو ECL میں شامل ہوا. جسٹس جواد خواجہ نے کہا تو پھر کیسے وہ ملک سے باہر چلا گیا. نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ اوگرا نے گیس قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. چیئرمین نیب کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گیس کی UFG قیمت 5% سے بڑھا کر 7% کرنے سے خزانے کو 44 ارب روپے کا نقصان ہوا. ججز نے ریمارکس دی کہ اس معاملے میں 44 ارب روپے عوام کی جیب سے نکلے اور کسی اور کی جیب میں چلے گئے. اس جیب کا نیب کو علم ہے. توقیر صادق ECL میں نام شامل ہونے کے باوجود باہر گیا تو نیب نے کیا کسی کو گرفتار کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ چیئرمین نیب عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. 9.5 ماہ گزر گئے ہیں, عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا. نیب نیک نیتی سے کام نہیں کرنا چاہتا, جس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اس کیس میں دیوان گروپ نے فریق بننے کی درخواست کی تو عدالت نے اس کو نیب سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. عدالت نے اپنے حکم پر نیب کو 3 ہفتوں میں عمل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. سینیٹر اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور وکلاء کی تحریک کے طفیل حاصل ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا ترجمان نہیں ہوں. اختلاف رائے پر ہمیشہ اپنی جماعت کے سامنے بھی آواز بلند کی. ایوان اقبال لاہور میں جشن آزادی کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعتزاز حسن نے کہا کہ پرویز الہی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں مشرف دور میں لانگ مارچ پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود قافلہ چلتا رہا اور کامیابی حاصل ہوئی. اعتزاز حسن نے کہا کہ ملک میں جمہوریت اور مشرف کا حکومت چھوڑ کر جانا چیف جسٹس آف پاکستان اور وکلاء کی تحریک کے طفیل ہے. اعتزاز حسن نے کہا کہ جب ان کی جماعت میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے بھی آواز بلند کرتے ہیں. عدلیہ کو حقائق اور آئین کی بات بتاتے رہیں گے. اور اب وقت ہو گیا ہے نیوز اپڈیٹ کا. صدر آصف علی زرداری نے فاٹا کے لیے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نفاذ کا اعلان کر دیا. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. مختلف شہروں کو قومی پرچموں, جھنڈیوں اور مشاہیر کی تصاویر سے سجا دیا گیا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کچھ دیر بعد عمران خان کے ہمراہ عوامی جلسے سے خطاب کریں گے. اور آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان. یونس خان, سرفراز سمیع اور عمر گل ڈراپ. کامران اکمل اور شعیب ملک کی واپسی.
न्यूज अपडेट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको देंगे एक ताजा तरीन खबर कि कराची के इलाके औरंगी टाउन खैबर चौक के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ है। मजीद तफसीलात लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नुमान रफीक से। जी नुमान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल औरंगी का इलाका है खैबर चौक, जहां पर अब से कुछ देर कबल नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे के अंदर 3 अफराद के जख्मी होने की इतला थी, जिनमें से अब ये बताया जा रहा है इन अफराद में से एक शख्स जो है वो जख्मों की ताब ना लेते हुए चल बसा है, लेकिन अभी तक ताहाल क्योंकि यहाँ पर मालूमात इसलिए हमें हासिल नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ से इन जख्मियों को जियाउद्दीन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और जियाउद्दीन हॉस्पिटल में मुंतकिल किए जाने के बाद ये जो इतलात हमें मिली थी कि एक शख्स इस वाक़े के अंदर हलाक हुआ है। अब तक इस वाक़े की तस्दीक नहीं है, अलबत्ता जिस तरीके से जराए से जो हमें खबरें हासिल हो रही हैं उसके मुताबिक हम ये बता रहे हैं कि इस वाक़े के अंदर एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ जहां पर ये वाक़या रोनुमा हुआ है वहां पर इस वक्त पुलिस और रेंजर्स पहुंच चुकी है और तमाम तर मालूमात हासिल कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका नुमान रफीक। न्यूज शो में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां लेंगे हम एक कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज। आज स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवा माह के आखिर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की क़यादत मिसबाहुल हक करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 28 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, जिसके बाद 3 T20 की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के लिए मिसबाहुल हक को कप्तान मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर रहने वाले कीपर बैट्समैन कामरान अकमल सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए, जबकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में नाकिस कारकर्दगी के सबब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यूनुस खान को ड्रॉप कर दिया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और उमर गुल को भी टीम में शामिल नहीं किया गया। सीरीज के लिए जुनैद खान, अनवर अली, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, सईद अजमल, उमर अकमल, इमरान फरहत, नासिर जमशेद, अब्दुल रहमान, एजाज चीमा, सोहेल तनवीर, असद शफीक, अजहर अली टीम में शामिल हैं। T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से यूनुस खान को ड्रॉप करने पर हैरानगी का इजहार करता हूं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ तजुर्बाकार खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है क्योंकि यूनुस खान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है फॉर्म तो किसी प्लेयर की खराब हो सकती है फॉर सेकंड टाइम, मगर उस फॉर्म की वजह से टीम से नहीं निकाला जाता, उस फॉर्म को वापस लाने के लिए कोशिश की जाती है और इसी तरह उमर गुल समाओ टाइम टू टाइम परफॉर्म करते रहे, तो सरप्राइजिंग है। और इसके पीछे क्या पॉलिसी है या क्या बेसिस है, क्यों इनको निकाला, तो ये तो या तो जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसको एक्सप्लेन करे तब तो बात समझेगी, मगर ऑन मेरिट तो मैं नहीं समझता कि एटलीस्ट यूनुस खान और उमर गुल को टीम से बाहर होना चाहिए वनडे क्रिकेट में। ICC अवार्ड्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए खिलाड़ियों और ऑफिसर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ऑफ स्पिनर सईद अजमल 3 कैटेगरीज के लिए नामजद हुए हैं। ICC अवार्ड की तकरीब T20 वर्ल्ड कप से कबल 15 सितंबर को श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में होगी। अवार्ड्स की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए 6 खिलाड़ियों को नामजद किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर सईद अजमल के अलावा जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क, श्रीलंकन ओपनिंग बैट्समैन कुमार संगकारा, इंग्लैंड के लिस्टर कुक और वेस्टइंडीज की स्टीफनी टेलर शामिल हैं। माहिरीन के आजाद पैनल ने 4 अगस्त 2011 से 6 अगस्त 2012 तक की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बूम बूम शाहिद आफरीदी और इमर्जिंग क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान के जुनैद खान को शामिल किया गया है। T20 में बेहतरीन कारकर्दगी और ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए मोहम्मद हफीज को नामजद किया गया है। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार और असद रऊफ का नाम शामिल है। वुमेन्स वनडे और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त देकर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बुडेरम में खेले गए ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड अंडर-19 ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम आखिरी ओवर में 200 रन बनाकर आउट हो गई। मैकलीन ने 59 और कोलमैन ने 39 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज ने 4 और एहसान आदिल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी और ओपनर समी असलम की शानदार बैटिंग की बदौलत मतलूबा हदफ 37वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। समी असलम 78 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ये ग्रीन शर्ट्स की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी है। पाकिस्तान ने इवेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान को 109 रन से शिकस्त दी थी। कौमी जूनियर टीम अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच जुमेरात को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन बोसन बोल्ट ऑस्ट्रेलियन बिग बैश क्रिकेट लीग खेलने के ख्वाहिश